الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے ہدایت کے لیے اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پائے ضرور ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پورے کرے کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس کی نعمتیں ہدایت کی، اور کہیں تم شکر گزار ہو۔ حضرات محترم، یہ بابرکت اور باعظمت مہینہ رمضان المبارک اپنے جلووں میں رحمتیں اور مغفرتیں لے کر کے تشریف لاتا ہے۔ اس 30 دن کے مہمان کی رضا سے رضائے الہی نصیب ہوتی ہے، تو انسان کو ہر وقت رزق دینے والا خالق یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ سارا سال میری نعمتیں کھاؤ، کہ آیا صرف 30 دن ان کو میرے لیے چھوڑ بھی سکتے ہو یا نہیں۔ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اس لیے امتحان دینے والا یا امتحان لینے والا ہی جانتا ہے کہ وہ امتحان میں کتنا کامیاب ہوا اور کتنا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا میں خود ہی براہ راست عطا کرتا ہوں۔ اور بعض حضرات نے اسے انا اجزا بہ بھی کہا، پھر یہ معنی ہوں گے کہ روزہ کی جزا میں خود ہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی روزہ دار یہ امتحان دے کر کے مجھے ہی پا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات میں اعلان ہوا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں نہریں جاری ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گویا اعمال صالحہ کے نتیجہ میں جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، غربا کی امداد، بیماروں کی عیادت، مساکین کی خبرگیری وغیرہ تمام اعمال خیر سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت نہیں بلکہ جنت والا مل جاتا ہے۔ یعنی ان سب اعمال سے، نماز، حج، زکوٰۃ، ان سب اعمال سے تو جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا ہی مل جاتا ہے، خود مالک حقیقی مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہرات اپنے لوگوں کے سامنے پھینکتے ہوئے فرمایا کہ چن لیجئے، اور خود آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دور جا کر کے واپس پیچھے مڑ کر دیکھا
तो अयाज घोड़े पर सवार पीछे पीछे चले आ रहे। पूछा कि ऐ अयाज, ये क्या किया, तुझे मोती और जवाहरात नहीं चाहिए? तो अयाज ने अर्ज किया कि जो मोतियों के तालिब थे मोती चुन रहे हैं। जो लोग मोतियों के तालिब थे, जिनको मोतियों की जरूरत थी, वो मोती चुन रहे हैं। मुझे मोती नहीं बल्कि मोतियों वाला चाहिए। मुझे जो दरकार है मैं उसके साथ हूं। इसी सिलसिला में एक हदीस भी मुलाहिजा फरमा ले। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु, रबिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे। मिशकात शरीफ में है कि एक मर्तबा आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजू के लिए पानी लाया, वजू कराया, तो रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल रबिया, यानी ऐ रबिया, मांग क्या चाहता है? सुबहान अल्लाह, हजरत रबिया ने क्या ही खूब मांगा। अर्ज किया, अस्अलुका, अर्ज किया कि जन्नत में भी आप ही के पास हाजिर रहूं। या रसूलुल्लाह, जन्नत में भी आप ही के पास हाजिर रहूं। गोया के अर्ज किया कि आपसे आप ही को मांगता हूं, आपसे आप ही को मांगता हूं। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि इसको खूब यूं अदा किया कि वो कहता है कि रबिया ने अर्ज किया कि तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। मुझसा कोई गदा नहीं और तुझसा कोई सखी नहीं। तेरे करम से बेनियाज कौन शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। फिर आप खुद गौर फरमाएं कि जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मांग क्या मांगता है, तो इसकी किस्मत का कौन अंदाजा कर सकता है। रोजा फर्ज होने की वजह क्या है? इस्लाम में अक्सर आमाल किसी न किसी वाकया की याद ताजा करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मसलन सफा और मरवा के दरमियान हाजियों का दौड़ना हजरत हाजरा के इन दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद को ताजा करता है। आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश करने इन दोनों पहाड़ों पर दौड़ती हैं। वही तरीका अल्लाह ताला ने कयामत तक हाजियों के लिए लाजिम करार दे दिया। इसी तरह इन दिनों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन गारे हिरा में गुजारे थे। इन दिनों में आप दिन को खाने से परहेज करते थे और रात को जिक्र इलाही में मशगूल रहते थे। तो अल्लाह ताला ने इन दिनों की याद ताजा करने के लिए रोजे फर्ज कर दिए ताकि इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। पिछली उम्मतों के रोजा हर उम्मत के लिए फर्ज था, मगर इसकी सूरत हमारे रोजों से मुख्तलिफ थी। किताबों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीना की 13, 14, 15 तारीख को रोजा रखते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोजादार रहते थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोजा रखते थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते और 2 दिन इफ्तार करते। ईमान की पुख्तगी। सख्त गर्मी है, प्यास से हलक सूख रहा है, होठ खुश्क है, मगर वो पानी मौजूद होते हुए भी इसकी तरफ देखता तक नहीं। खाना मौजूद है, भूख की शिद्दत से हालत खराब है, मगर वो खाने की तरफ हाथ तक नहीं बढ़ाता। आप अंदाजा फरमाएं कि इस शख्स का खुदा पर कितना पुख्ता ईमान है, कितना जबरदस्त यकीन है कि वो जानता है कि इसकी हरकत सारी दुनिया से तो छुप सकती है मगर अल्लाह ताला से पोशीदा नहीं रह सकती। इसका अल्लाह ताला पर यह यकीन रोजे का अमली नतीजा है, क्योंकि दूसरी इबादतें किसी ना किसी जाहिरी हरकत से अदा की जाती है, मगर रोजे का ताल्लुक बातिन से है। इसका हाल अल्लाह और इसके बंदे के सिवा कोई नहीं जानता। छुप कर खाया और
पिया, लोग यही समझते रहेंगे कि ये रोजे से है। मोहतरम हजरात, रमजान और रोजे के हवाले से कुछ बातें जो मैंने आपके सामने रखी, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि इस तरह की जानकारियां लोगों के सामने आसानी के साथ पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।